Hello everybody, this is me CA Ramshad Desai. Ready? So in this video, we will do a total review video of CFR December 25 exams. So most of the students were replied and some of them have an easy paper, but most of the comments were a moderate paper. So let's have to look at whether it was easy or moderate or tough. Ready? So watch till the end. So in this video, I'll discuss the solutions for MCQs and a total review related to descriptive questions. So I'm not doing entire descriptive question, that I'll do later. Ready? And a total analysis of the paper. Ready? So that's it. So we're slightly moving on to the first MCQ. So this was actually first two question was not related from the syllabus, or it was from the Indus syllabus. Ready? So sometimes ചില എക്സാംസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ലെവലിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് കുട്ടികളെ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് അപ്പൊ ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് ടു ദർ വാസ് നോ പ്രോബ്ലം. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർ ലെവലിൽ കാണുന്ന ഇൻഡേഴ്സ് ടു ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡേഴ്സ് ഫൈനൽ CFR ഇല്ല. But it was easy. Maybe you were trained in inter level too much. Ready? So that Meghna Limited provides you the following information relating to 5,22,25 units of intermediate component held by it on 31st. So ഇതിലെ ആദ്യ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അതിനിടക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. അതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഡാണ് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻവെന്ററി. സോ വാല്യൂ ഓഫ് WIP. സോ നമുക്കറിയാം inventory will be valued as per cost or NRV, whichever is lower. There's a basic knowledge, everybody have it. But when you calculate the NRV of a WIP products, remember that will actually calculate by estimated selling price minus cost to estimated selling cost. Then we'll get net selling price. But if it is not finished goods, we have to deduct conversion cost. So here actually the NRV of WIP is 130 minus 10 minus 5, 115 per unit, and cost per unit is 100. So out of which lower is 100. So if so 100 into this much unit, then you will get this. There's the answer. Ready? So that's it. So that was easy, but it was not in first final syllabus. Now second question was also not in syllabus. That means, but it was in the AS 33 or AS 20 EPS related question. Actually this was in the syllabus of Indus syllabus. So maybe Indus syllabus kind of question they were tested in CFR, but actually this is final out of syllabus question. But we must accept this kind of questions. Ready? Now, but it is easy question in related to EPS. Diluted EPS calculate a question. So let's see. Venus has a equity share capital of 40 lakh. That means 4 lakh equity shares of 10 each. Net profit PAT 60 lakh. It also issued 36,000 10% convertible debentures of 50 each. Each debenture is convertible into 5 equity shares. So tax rate is 30%. Amount of diluted earnings. So actually they are not tested diluted EPS. They only tested diluted earnings. That means nominator for dilutive EPS. Ready? So here always we know that profit available to equity shareholders plus cost saving from dilution. If debenture is converting into shares, then you can save post-tax interest there. So in future, the profit will be increased. Ready? So currently we have 60 lakh plus. So 36,000 into 50, that is the debenture amount, into 10%, that is a interest for 1 year. Minus tax, or let's say slightly do 70%. So then you will get 36,000 into 50 into 10%. That is 1 lakh
80 into 70 percentage post tax. So we will get 1 lakh 26 plus 60 lakh. So this is total 1 lakh 26 plus 60 lakh. So dilutive earnings is 61 lakh 26,000. Ready? That's it. Clear? That's the right answer. Now, apart from that, all the questions were ditto question from our MCQ discussion we done before exams. Ready? So this was a easy question and we tested in our test series alongside MCQ quiz many times. Ready? I'll show you. C Limited operates a production line which is treated as a CGU. It's a Index 36 impairment related question. CGU for impairment review. So as on that date, carrying amount of assets. So we have goodwill, plant and machinery. So we have a group of asset in which there is a goodwill. So now total carrying amount is 2 lakh 50, recoverable amount is 1 lakh 75. So total impairment loss simply 75,000. So here question is not the impairment loss, question is revised carrying amount. So we remember that from a CGU impairment, it will be allocated to each asset based on carrying amount. But if there is any goodwill, it will be allocated first to goodwill. So here entire 50,000 will be first allocated to 50. So the impairment loss to goodwill is 50 and rest of the plant and machinery is 25,000. So the revised carrying amount will be goodwill will be revised carrying amount will be for goodwill it will be 0 because 50 minus 50 and plant and machinery it will be 1 lakh 75,000. So the option C is the correct answer. It was an easy question and we done many times. Clear? Now the next one is related to in this 8. Ready? So this was tested multiple times in previous and we've done too much time in our CFR MCQ marathon also. Okay, that's it. So this was a question 37 in our MCQ. I'll show you my MCQ, CFR MCQ marathon. So this was testing in many times. Ready? So if there is any change in accounting estimate, we have to do retrospectively. Clear? That's it. So B is the right answer. And now another question is related to Rock Limited has earned a net income of 72,000 on an average in last 4 years. Net asset and capital employed. So net asset means closing capital employed, but capital employed means average capital employed. So 4 lakh 80 and 5 lakh. So similar firms earn 12 percentage, that is a NRR value goodwill under capitalization method and capitalization of super profit. That means they have to do average profit capitalization and super profit capitalization. Remember, average profit capitalization method we use closing capital employed. Ready? So closing capital employed means net asset, that's a moment capital asset minus liability, that is as on a particular date. So that means closing capital employed. But if they just give capital employed in this question, that maybe means average capital employed. So this was actually discussed in our questions illustration 10. You can refer ICMA books illustration 10. This was a first questions which I was done related to goodwill valuation chapter. So you can refer page number 135. Exact ditto question this is. Ready? Not even a single amount change itself. Ready? So you can see this. When you do average profit capitalization, average profit minus NRR divided by closing capital employed, which is net asset here. So then you will get 1 lakh 20. That is our average profit capitalization. When you take super profit can be calculated as 72,000 minus capital employed, which is this is a capital employed 5 lakh into 12 percentage. Then you will get super profit 12,000 divided by NRR, which is 12 percentage. So then you'll get 1 lakh. So the correct option is D. Ready? Now, oh, that was ditto easy question. Now the next one was share valuation. Pakka easy question, normal question, which I was done in warm up part of my share valuation starting at. Ready? I'll show you. Net asset. This is a net asset. Equity shares of 10 each, fully called up 140 lakh.
Ready? So that means there is 40 lakh shares. 40 lakh shares into 10, that is a 140. But out of that, 2 rupees calls in arrears per share, that is 5.6. So based on the above, value of partly paid up shares. So we know that funds available for equity shares can be calculated as net asset plus notional call. So here, net asset is this, notional call is this. So you will get 5 is 280 lakh. Now, number of shares, when you take number of shares, so remember, even if there is partly paid up shares, we'll take entire number. So that means we take entire 14 lakh shares. Ready? Out of this 14, there was some unpaid shares, but which we will ignore because we already added notional call. So number of shares 14 lakhs. So you'll get intrinsic value of 10 rupees shares, 280 divided by 40, you'll get 20. But we'll get the partly paid up share value is fully paid up share value minus notional call, which is 2. So you'll get 18. So option B is the correct answer. Clear? So easily figure out question. Clear? That's it. Now another question we doing many times in consolidation chapter, that is Mahesh acquired 80% of Suresh Limited by paying cash consideration 500. So that is a cost to investment. So the fair value of NCI on the data acquisition. So if you calculate NCI based on fair value, which will be 125. So we can calculate NCI on two style, fair value method and proportionate method. So fair value method, they already given 125. But wait, the fair value of subsidiary is net asset. So net asset is 650. But they want NCA is measured at proportionate method of fair value of net asset. So they don't want to calculate fair value based on fair value method. Rather, they want to calculate NCI based on proportionate method. So which can be calculated as net asset into 20%. So that will be 130. So the question is goodwill or Gobi. Ready? So here cost to investment 500 plus NCI 130 minus net asset 650. Ready? So that's it. So the same question we done in MCQ question number 65. So all the reference I'm showing just for the authentication. Clear? So we've done many times. Clear? That's it. Now the question 8. On October 1st, 24, Uranus Limited acquired 80% of Jupiter, and not entire share, only 80% of Jupiter. So let's read the last demand. Amount of PZ for 80% stake. That is their question. So whenever you will get a lengthy MCQ, I always requested you have to read from the last line. So their demand is PZ calculation. So here 80% of Jupiter equity shares by means of share exchange of 2 shares in Uranus for every 3 shares acquired in Jupiter. So നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ 3 ഷെയറും, അല്ലാണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഷെയറും അല്ല, നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാ, അവിടുത്തെ ഷെയറിന്റെ 80%. അവിടെ എത്ര ഷെയർ ഉള്ളത് എന്ന് താഴെ തരുന്നുണ്ട്. യുറാനസ് ഹാസ് 5 lakh and Jupiter have 90 lakh. So 90 lakh into 90 lakh into 80%. 90 lakh into 80%, you will get 72 lakh divided by 3 into 2, you'll get 48 lakh shares, which we giving PZ in shares. Ready? So now in addition to shares, അവർക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യുറാനസ് വുഡ് മേക്ക് എ ഡെഫേർഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്. നമ്മൾ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ഇപ്പല്ല, ഡിലൈഡ് പേയ്മെന്റ് ആണ്, പിന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ, സോ എൻറ്റയർ ഇൻഡേഴ്സുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, whenever you make a deferred consideration, you have to take the cost as a present value. So deferred cash payment of 88 paise per acquired shares. നമ്മൾ എത്ര ഷെയറാ എടുത്തത്, which is 72 lakh shares. So 72 lakh shares. Adinde 88 paise. So that means 72 lakh into 88 paise. Ready? So that means 72 lakh into 0.88. So other
എന്നാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? 1st October 25-ന്. നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് 24-നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. എത്രയാ? 63,36,000. അതിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ 1.1 10% ആണ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ 1.1ന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ഫാക്ടറുമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 63,36,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.1 സ്ട്രൈറ്റ്ലി ചെയ്താലും മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് 57 lakh 60,000 57 lakh 60,000. Ready? 57 lakh 60,000. Ready? That's it. Clear. So now remember, Uranus has 50 lakh shares and Jupiter has 90 lakh shares. The market value of Uranus shares is 6 shares. So actually ഇവിടെ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പി സി ഷെയർ ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ക്യാഷ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നല്ല, പിന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടപ്പോൾ 57,60,000 ആണ്. ഇനി പി സി ഇൻ ഷെയർസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എമൗണ്ട് കാണണം. അതിനാദ്യം എത്ര ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോക്കണം. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ 90 ലാക്ക് ഷെയർസിന്റെ 80%, അതായത് 72 ലാക്ക്. അതിൽ ഓരോ 3 ഷെയറും നമ്മൾ 2 ഷെയർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 48 ലക്ഷം ഷെയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 48 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 6 എന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം മക്കളെ. യു വിൽ ഗെറ്റ് 288. So 288 plus 57.6. So you will get 345.6. That will be the PC. Clear? That's it. Clear ആണെന്ന് കരുതുന്നു. Okay. Now, this was a business combination related question. So, but that was also easy in my sense. But എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. Ready? But I put it as a moderate question. This. Ready? Now, business combination involving entities or business under common control shall be accounted using CCT model, or the other name is pooling of interest method. So that's it. B is the right answer. We done. You can check my MCQ 74 in my MCQ marathon PDF. Ready? So exact question we were discussed and we done. Clear. Now another question was related to equity method question. Easy question. Illustration 1, page number 184 of this was the first question I was done in under the equity method discussion. Let's see. Company P acquires 20% of voting power of company Q Limited for 46,000. So cost of investment for 20%, 46,000. During the year, Q make a profit of 20,000 and OCI 10,000. So under equity method, what is the value of investment in consolidated amount? So we know that after the end of the year, cost of investment will be added with a share of post profit. So here we have a profit of 30,000. 30,000 into 20%. So that will be 6,000. So 46 plus 6, you will get a 52,000. So option B is a correct answer. Clear? Option B is a correct answer. Clear? That's it. Okay. Now another question, which was a bit new question, but you can use at least a simple common sense. Ready? Anand Limited is one of the party to a joint operation holding 60% interest in the joint operations and balance 40% interest held by another joint operator. Ready? That's it. Okay. So Anand Limited contributed an asset by it to the joint operation for the activities to be conducted in the operation. The carrying value of asset 30 and asset was actually sold for 25. That means there is a loss of 6 lakh. That is the amount of loss on sale to be accounted for by Anand. So actually this question has some clarity issues. So we have to wait till I see my answer. But in my perspective, so 6 lakh is a loss. So their share is 60%. So 3.6. That would be the answer. Ready? But we have to wait till. But this was a new question. Ready? But you can simply apply a common sense. Clear? That's it. Now, this was we done. When a parent company loses a control of subsidiary,
what is the accounting treatment of for any investment retained in the former subsidiary? അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു മോർ ദാൻ 50% ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം സബ്സിഡറി ഐറ്റത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ റെഡി അത് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രോള് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, it is de-recognized from consolidated balance sheet. In my perspective, that is a correct answer, and I'll show you the reference also. Ready? So it is recognized its fair value when the control is lost. It is measured at cost plus parent share of post-acquisition profit. It is accounted. So actually, there is some the answer is not perfect. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പാരന്റിൽ കൺട്രോൾ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. അതായത് അവരുടെ എല്ലാ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എൻ്റെ CFR MCQ ബുക്കിൽ തന്നിരുന്നു. If parent loses a control, it shall de-recognize the assets and liability alongside assets and liability at the date when the control is alongside NCയുടെ carrying amount എന്ത് ചെയ്യണം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. റെഡി? സോ അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വാസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. അത് പ്രകാരം correct answer will be this in my sense, but we have to wait for ICMA answer key, but that would be the answer in my sense. Clear? Now the next question was, Dash report is an analytical tool for displaying human resource related facts, insights, metrics, recruiting procedures, and so even if you don't learn these items, you can simply apply common sense. This will be a HR related matter, so it was pakka easy item, so you don't even need to learn anything. You apply a minimum 10th standard English literature knowledge. That's enough. I mean, MCQ select ചെയ്യാൻ. Ready? That's it. So IJS 2 related to what? So accounts and classification of grant in aid. That's a correct answer. We've seen the same question many times, and I also requested in government accounting you must go through the names of IGAS and IGFRS. Ready? So because there may be some MCQ. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ MCQ CFR MCQ ബുക്കിലെ 220 ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ 220 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 220 ആണ് ഇത്. റെഡി? Then external benefit of sustainability reporting can be included. So actually this is the correct answer is this is not the external benefit, but this and this is a correct benefit. So same question I were tested in MCQ 103. Ready? Both B and C. This is a theoretical related question. So this was all around MCQs. Clear? That's it. So now we're moving on to descriptive question. Now we just go through some questions. I'm not discussing entire question in detail, but I'll give you a grip and track. Ready? So question 2A was related to Indes 12 income tax. So income tax, I'll read the question. Care Limited has a block of asset with a WD of 15 lakh on 1st April for tax purpose. So that is a that is a tax base 50 lakh. Now the carrying amount for accounting purposes also. So carrying amount and tax base is same on that date, which is 50 lakh. Depreciation charge at 20% per annum as per diminishing balance method for accounting purpose and same rate per annum on WDV for tax purpose. Ready? സോ അതായത് 20% തന്നെയാണ് രണ്ടിലും, പക്ഷെ ഒന്നിൽ SLM-ഉം ഒന്നിൽ WDV ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തെയും ക്യാരിങ് അമൗണ്ടും ടാക്സ് ബേസും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ഓർ ലാബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അസ്യൂമിങ് ടാക്സ് റേറ്റ് 35. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവർ പുതുതായിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, out of the entire block, asset with a carrying amount of 1,50,000 for both accounting and tax purpose on 1st April were sold for 3 lakh
ഓൺ 31st March 25. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ 2025 31st March കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ടാക്സ് ബേസിൽ നിന്നും 1.5 ലക്ഷം അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക. റെഡി? അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, ദിസ് വാസ് എ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വി വർ ഡൺ in Ind AS 12. Ready? So this was the first question I was done in Ind AS 12. Ready? So yeah. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മക്കളെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തുടക്കങ്ങളിൽ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ അവർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. അതായത് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിറ്റു. അപ്പം ആ 2 വർഷങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 31st മാർച്ചിന് എന്ത് ചെയ്യണം? 1.5 ലക്ഷം കുറച്ചാൽ മതി 2-ൽ നിന്നും. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. റെഡി? ക്യാരിങ് എമൗണ്ട്, ടാക്സ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതിന്. റെഡി? സോ ഇയർ 1 2. അപ്പം അതിൽ ഈ 3rd ഇയർ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 31st March 25 എത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 1.5 ലക്ഷം അങ്ങോട്ട് കുറക്കണം രണ്ടിടത്തുനിന്നും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ഒന്ന് WDVയും ഒന്ന് SLM ആണ്. റേറ്റ് 20% ആണെങ്കിൽ 5 കൊല്ലത്തേക്ക് തൽക്കാലം കണ്ടാൽ മതി. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് കരുതുന്നു. So that was easy, but I'm not saying exact easy because there is a new sale, but it was a simple common sense. So ido ichal it was a ditto question, not exact ditto. Ready? Almost ditto in my language. Ready? But now the next question was exact ditto. I'm not reading it. നമ്മുടെ Ind AS 21-ലെ എൻ്റെ ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 പേജ് നമ്പർ 135. I'll show you for your reference. സോ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. റെഡി? ഞാൻ ഫോറക്സിൽ നമ്മുടെ റീവാലുവേഷൻ റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മക്കളെ, അതാണിത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി CA ഫൈനലിൻ്റെ ബുക്കിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് എടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. റെഡി? സോ ദാറ്റ് വാസ് റാൻഡംലി ടെസ്റ്റഡ്. ദി exact ditto question. Clear? That's it. Ready? So I'm not discussing. So that was exact ditto. Another question was super easy exact ditto question. എൻ്റെ ബുക്കിലെ Ind AS 108-ലെ പേജ് നമ്പർ 87 എടുത്താൽ യു ക്യാൻ സി. പേജ് നമ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. റെഡി? I'll show you for the references. This was a question. Ready? So this was a question. Actually ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ MCQ വരുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതൊരു 7 മാർക്കിന് വന്നു. റെഡി? സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ലോട്ടറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. റെഡി? അങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിലും അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഇത് 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവർ 7 മാർക്കിനാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊവിഷനും കോട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ? അല്ലാണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല. റെഡി? ഈ ഒരു പാർട്ടിലെ ആക്ച്വലി ഈ 2A B അതുപോലെ തന്നെ 3A ഇതിലൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിക്കൽ PPയിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൽ നിന്നും ഇമ്പയർമെന്റിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു പൊതുവേ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറ്, നിങ്ങൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്യണം മക്കളെ എന്നുള്ളതാണ്. റെഡി? ആ പ്രതീക്ഷ കാരണം. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചില ചെറിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇതും ഇതൊക്കെ. റെഡി? ഇത് പിന്നെ കുട്ടികൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം അത് എളുപ്പമായതുകൊണ്ട്. റെഡി? സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദിസ്, ഇനി അടുത്തത് 3B ഷെയർ വാല്യൂഷനിൽ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ദെൻ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട്. റെഡി? അതിൽ തന്നെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അടക്കമുണ്ട് ലാബിലിറ്റിയിൽ. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഷെയർസ് എടുക്കുമ്പോൾ 10ന്റെ ഷെയർസ് ഉണ്ട്. 10 ബട്ട് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ് 6. ഇനി ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്, ലോസ് ആണ് വരുന്നത്. റെഡി? ഓക്കെ. ഇനി ദ അതർ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, കറണ്ട് കോസ്റ്റ്. കറണ്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂന് തുല്യം.
PP ഇത്രയാണ്, സ്റ്റോക്ക് ഇത്രയാണ്, റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ട്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇതാണ്. 50% ഓഫ് ട്രേഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ. അതായത് ഇപ്പല്ല ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ 50% ആണ് ബാക്കി ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക. പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് വാസ് ഇൻ അരിയർ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബുക്കിൽ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. റെഡി? ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ ഇല്ല. റെഡി? പക്ഷെ അത് അരിയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടെ കുറക്കണം. റെഡി? ബേസ്ഡ് ഓൺ എബവ് ഡീറ്റെയിൽസ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അണ്ടർ നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ്. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗുഡ്വിൽ വാല്യുവേഷൻ ഗുഡ്വിൽ തരികയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്വിൽ കാണാനുള്ള ടൂളോ തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെറ്റ് അസെറ്റ് കാണണം, എന്നിട്ട് ഫൈഷ് കാണണം, അതിൽ നോഷണൽ കോൾ ആഡ് ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഇതിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നെറ്റ് അസെറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അത് ഓൾറെഡി ലാബിലിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ തന്നത്. റെഡി? പിന്നെ അതിൽ എന്തുകൂടെ ഇതും കൂടെ ഒരു ഹിഡൻ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഈസി ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. രാകേഷ് ലിമിറ്റഡ് ബോറോഡ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഫ്രം സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. സോ ഫോർ അസ് ഇറ്റ്സ് എ ലാബിലിറ്റി. ബട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 11% ആണ്. റീപേ ചെയ്യുന്നത് 5 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ്. പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആനുവലി ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, അപ് ഫ്രണ്ട് പ്രോസസിംഗ് ഫീ മീൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. റെഡി? The effective interest rate is this, and based on above detail, prepare statement showing amortization of loan based on effective interest rate for 5 years and past journal entries in the books of Rakesh Limited availing loan from this and for payment of first installment for the first years എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. റെഡി? സോ റിമെമ്പർ, ആക്ച്വലി അവരെന്താ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അമോർട്ടൈസേഷൻ ടേബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ലാബിലിറ്റി കോമണ്ടും ഇക്വിറ്റി കോമണ്ടും കാണണം. റെഡി? അപ്പോൾ അതില് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഈ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാണുക. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ്സ് an easy question, but yeah. So എന്തായാലും that was a question from financial instrument. Ready? So അതിൽ ഈ അപ് ഫ്രണ്ട് ഫീഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കുഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. Now 4B, summarized balance sheet. They give a balance sheet. Ready? Okay. സോ റീറ്റെയിൻ ഏർണിംഗ്, ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഫാക്ടറി, PPL-ന് രണ്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. റെഡി? സോറി, ഒരു PP സെക്യൂർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് എടുക്കും എന്നുള്ളതിനാണ്. പിന്നെ ലോൺ ഫ്രം ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക് ഓടി. റെഡി? So due to heavy losses and overvaluation following scheme of Indian reconstruction, ഒന്ന് preference shareholders would sacrifice 20% of their claim and they would be allotted 9% for remaining. ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 20% അവര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ 20% CR-ലോട്ട് മാറ്റുക, ബാക്കിയുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 9% കൊടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, സിമ്പിൾ. റെഡി? പിന്നെ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡിംഗ് ഹാവിംഗ് എ ചാർജ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഉത്തരാഖണ്ഡ് വുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ്. സോ അപ്പോ എ ക്ലാസ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പൊ അവരുടെ ഡിബഞ്ചർ ലാബിലിറ്റി കുറക്കുക, എന്നിട്ട് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, ഡിഫറൻസ് CR-ലോട്ട് തട്ടുക. പിന്നെ അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അഗ്രി ഫോർ 20% ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഡിബഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് CR-ലോട്ട് മാറ്റുക. റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നോർമലി കാണുന്നതാണ്. ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അഗ്രി ടു ടേക്ക് ഓവർ സ്റ്റോക്ക് അപ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് 6,20,000. 6,20,000 സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു
സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുക. ദെൻ പെയ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 6, 10ൽ നിന്നും 6 ആയിട്ട് കുറക്കുക. എമൗണ്ട് ഓഫ് 6,000 വാസ് റെസീവബിൾ അഗേൻസ്റ്റ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്. ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ റീവാല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കണം. പിന്നെ ട്രേഡ് റെസീവബിൾ ആൻഡ് റിമൈനിങ് സ്റ്റോക്ക്. റിമൈനിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് വുഡ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് 90% ബുക്ക് വാല്യൂ. ഇപ്പല്ലേ ബാക്കി ബുക്ക് വാല്യൂവിന്റെ 90% ആണ് അതിന്റെ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ. ഡയറക്ടേഴ്സ് വുഡ് ഫോർഗോ ദെയർ ലോൺ ഇൻ ഫുൾ, പേറ്റന്റ് ആൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ലോണ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റീവാല്യൂഷൻ. പാസ് നറേഷൻ ആവശ്യമില്ല. അസ്യൂമിങ് ഓൾ ദ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ്. എല്ലാ അറ്റംപ്റ്റിലും കാണുന്ന സ്ഥിരം ഇന്റേൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്ന് അവരെപ്പോഴും ഇന്റേൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു A മാർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇത്തവണയും തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി ഭൂതകാലങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യിപ്പിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചോ. അതന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള അറ്റംപ്റ്റിൽ ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡിന് പകരം കർണാടകയുടെ ഒരു PP ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ റെഗുലർലി ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്ലസ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 5. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. So on 1st April 25, Alpha Limited acquired 100% equity shares of Beta Limited. So ഇതൊരു 100% subsidiary ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ NCA ഉണ്ടാവില്ല. റെഡി? സോ now the consideration was discharged by issue of shares. നമ്മൾ PC കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ആയിട്ടാണ്. സമ്മറി ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. PP ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട്, ട്രേഡ് റെസീവബിൾ ഉണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, അതർ ഇക്വിറ്റി, ട്രേഡ് പേബിൾ. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇവിടെ PC എത്രയാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കാണുന്നതാണ്. റെഡി? ഓക്കെ. സോ PC was settled by issuing 80 lakh equity shares of 10 each, issued at a premium of 2 to the shareholders of Beta. അതായത് 80 into 12 ആണ് ഒരു PC. 80 lakh ഷെയർസ് ഇൻറ്റു 12, അതായത് 960 lakh. അതിൽ ഫേസ് വാല്യൂ 10, 2 പ്രീമിയം. ഇനി ആൽഫ ഓൾസോ അഗ്രീഡ്, അതായത് PC ഇൻ ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിഞ്ചന്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്. കണ്ടിഞ്ചന്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. റെഡി? ആൽഫ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഓൾസോ അഗ്രീഡ് ടു പേ കണ്ടിഞ്ചന്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് 50 പേബിൾ ആഫ്റ്റർ 2 years. ദ ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടിഞ്ചന്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റിലെ ഫെയർ വാല്യൂ 40 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും? 1000 ആയിരിക്കും PC ഇൻ എമൗണ്ട്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബീറ്റ ലിമിറ്റഡിന്റെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റിയുടെ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് തരുന്നത്. റെഡി? വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ട്രേഡ് റെസീവബിളില് 10 ലക്ഷം ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്, അതായത് 200 ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതിൽ 10 ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്, 190 ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. റെഡി? ഇനി there were an intercompany balance, that means mutual owings ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൽഫ ലിമിറ്റഡ് had a receivable of 20 lakh from Beta Limited appearing in Alpha's trade receivables. Ready? That's it. അപ്പോൾ ഒരു debtors versus creditors mutual owing. Expense related to issue of shares amounted to 12 lakh debited to bank account. Clear? Ready? ഇത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേഷൻ റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ 1 PC കാണാൻ 14 മാർക്കാണ്. അതിൽ ആദ്യം PC ഇവിടെ 1000 ആണ്. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ. ഇതെന്താ ഇത് കാണാൻ? നമ്മൾ അവരുടെ ബീറ്റ ലിമിറ്റഡിന്റെ PP പ്ലസ് ഇൻവെന്ററി പ്ലസ് ട്രേഡ് റെസീവബിൾ മൈനസ് ട്രേഡ് പേബിൾ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കുക. നെറ്റ് അസെറ്റ് കിട്ടി. ക്ലിയർ? റെഡി? നെറ്റ് അസെറ്റ് ഇനി അങ്ങനെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാണാം? നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് അപ്രോച്ചിലും കാണാം. റെഡി? സോ
ഇവിടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഡേറ്റ് അക്വിസിഷൻ്റെ അന്ന് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളും റെഡി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും മതി. നമ്മൾ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ മക്കളെ, അസറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റി അതുപോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ് പ്ലസ് ഫെയർ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ബെറ്റർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് അസറ്റ് സാധാ അസറ്റ് മൈനസ്, അതല്ലേ എളുപ്പം. പിന്നെ ഗുഡ് വിൽ ഓർ ഗോബി, ഇവിടെ NCA ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് PC 1000 മൈനസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന നെറ്റ് അസറ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഗുഡ് വിൽ ഓർ ഗോബി കിട്ടും. ക്ലിയർ? ദെൻ ഓൺ അക്വഷൻ റെഡി. ഇനി പാസ് ജേണൽ എൻട്രി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾവേസ് എഴുതുന്ന 2 എൻട്രി ചെയ്താ. അസറ്റ്സ് ഇവിടുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അസറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂ എഴുതണം. അസറ്റ്സ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ടു ലാബിലിറ്റി അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ, പിന്നെ ടു PC ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ ഗുഡ് വിൽ ഓർ ഗോബി വരാം. റെഡി? അത് എഴുതുക. ക്ലിയർ? പിന്നെ PCയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ്, PCയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ PC അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് 1000 ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ടിൻജന്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കണ്ടിൻജന്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഇട്ടാലും മതി. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റെഡി? പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാവും, അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഓയിങ് ക്യാൻസലേഷന്റെ 2 സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി. കത്തം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ പേഴ്സണലി ഫീൽ ദാറ്റ് this is an easy question. Ready? I personally feel ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ അതേ ടൈപ്പാണ്. ബട്ട് ഷെയർ ഓഫ് 100% ഷെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്കൺ ഓവർ അല്ലെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ടേക്കൺ ഓവർ പോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം എൻട്രി ചെയ്തുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ദ 14 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് H&S കാര്യങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. PP ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഷെയർസ് ഓഫ് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് യെസ് ലിമിറ്റഡ്. യെസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡിബഞ്ചറിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഡിബഞ്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ സാധാരണ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, അതർ ഇക്വിറ്റി. ഇവരുടെ 10% ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ട്. റെഡി? അപ്പൊ 4000-ല് 2500 എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? കോമൺ ഐറ്റം ആയിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റെഡി? ഇനി നമ്മള് മാരത്തോൺ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശീലിച്ചാണ്. അതേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്, ഫുള്ളൊന്നും ഇല്ല, ഉള്ളത് നോക്കാം. എന്തായാലും ആദ്യം 1/4/2024 യെസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് 800 lakh ഷെയർസ് ഓഫ് 10 each. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് 8000 ആണ്, ക്ലോസിംഗ് 8000 ആണ്. അതിനർത്ഥം പോസ്റ്റിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് റീറ്റെയിൻ ഏർണിംഗ് 6000. H അക്വയർഡ് 80% ഷെയർസ് ആണ്. 1/4-ലാണ്. അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ എടുപ്പാണ്. മിഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ അല്ല, ഡേറ്റ് അക്വിസിഷൻ ഈസ് ബിഗിനിങ് ആണ്. റെഡി? അറ്റ് എ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പേബിൾ ഇൻ ക്യാഷ്. In addition that H also acquired 60% of debenture issued by S Limited in cash. അതായത് 4000-ന്റെ 60% 2400 അവിടെ വരുന്നത്. റെഡി? അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതായത് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഓയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സോറി, പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവരുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. റെഡി? 4000 ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ. അപ്പം 4000-ന്റെ 60% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക? 2400 ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് 2400 ആണ്. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് പ്രീമിയത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2500-നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. റെഡി? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക? രണ്ടിടത്തുനിന്നും ഇവിടുന്ന് 2500 കുറക്കുക, ഇവിടുന്ന് ഒരു 2400 കുറക്കുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് 7-ല് ഇതൊരു പ്രീമിയാണ്, ഇവർക്ക് അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. റെഡി? അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് 7-ൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ലെസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. റെഡി? പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയാറില്ലേ? അപ്പൊ അതില് ഇവർ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ആണ്, അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പ്രീമിയത്തിനാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രീമിയം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? പ്രോഫിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതായത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ഡിബഞ്ചറിൽ നിന്ന് 2400 കുറക്കുക, ഇവിടുന്ന് 2500, എന്നിട്ട് അത് 0 ആക്കാം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു 100 രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് 7 ഇല്ലേ മക്കളെ,
അതിൽ നിന്നും കുറക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കുറക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല, പ്രീമിയം ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ കോമൺ ഐറ്റം പോയിന്റ്സിലെ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സാം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്റ്റിൽ ആൻസർ വിൽ ബി ടാലിഡ്. നിങ്ങളുടെ NCAയോ ഗുഡ് വില്ലിനെയോ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. മേ ബി ഒരു 1 മാർക്ക് മിസ്സാവാം. ടാലി ആൻസറും എക്സാക്ട് ടാലി ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി 2500 ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് 2500 കുറച്ചാൽ ടാലി ആവും. റെഡി? വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. റെഡി? അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ കത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ കത്താത്ത കുട്ടിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഏൽക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡിബഞ്ചറിന്റെ എന്തുണ്ടാവും? മ്യൂച്വൽ ഓയിൻ ക്യാൻസലേഷൻ. അപ്പൊ 2500 രണ്ടിടത്തൊന്നും കുറക്കണം. റെഡി? പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2400 പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് 7ൽ നിന്ന് ഒരു 100 കുറച്ചാൽ മതി. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ്, അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ് ഓഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എ PPE ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി 5,000 അതിൽ ഇതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ 5,600 ഇത് 400 ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, അതായത് ഫെയർ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ കറണ്ടും ഉണ്ട്, നോൺ കറണ്ടും ഉണ്ട്. സോ നോൺ കറണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കീപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ മാരത്തോൺ ക്വസ്റ്റിലൊക്കെ ഇത് തന്നെ നിരന്തരം ഇട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ NCI ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡിലാണ്. പാർ വാല്യൂ, ദാറ്റ് മീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെന്റേജ് പാരന്റ് ഇൻറ്റു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് NCI. ഗുഡ് വിൽ വാസ് ഇംപയർഡ് ബൈ 200 lakh. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 6ൽ നിന്നും കുറക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് 3ൽ നിന്നും കുറക്കണം. റെഡി? ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അവിടെ ഫുൾ ഗുഡ് ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഗുഡ് വിൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് 3ൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ സ്റ്റെപ്പ് 3 മൈനസ് ആൻഡ് അതുപോലെ എന്തിൽ നിന്നും കുറക്കുക? നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 6ൽ നിന്നും. നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, H Limited sold goods 200 to S Limited on a credit basis at a 20% on sale ആണ്, 50%. സോ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് ആണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് 7ൽ നിന്നും കുറക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും കുറക്കുക. ക്ലിയർ? നൗ ഇതുപോലൊരു ഐറ്റം അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ PPയുടെ മുകളിലും ഉണ്ട്. റെഡി? ഓൺ 1/4/2024 H സോൾഡ് ആൻ ഐറ്റം ഓഫ് PPE വർത്ത് 400 ടു S ലിമിറ്റഡ്. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ H ലിമിറ്റഡ് ആർക്ക് വിറ്റിരുന്ന S ലിമിറ്റഡിന് 25% ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇൻവെന്ററി അല്ല, അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ PPE ആണ്. അപ്പൊ അത് ആരാ വിറ്റത്? H ലിമിറ്റഡ്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 7ൽ നിന്നാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് കുറക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻവെന്ററിയിൽ നിന്നല്ല കുറക്കേണ്ടത്, PPയിൽ നിന്നാണ് കുറക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് PP സ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ്. റെഡി? അതെന്താ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതവിടെ അൺസോൾഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാറ്? അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 7ൽ നിന്നും അസറ്റിൽ നിന്നും കുറക്കുക. ഇവിടെ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PP, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ PPന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. നൗ അടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവര് ഒന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഇട്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ഈസ് പേബിൾ ക്വാർട്ടർലി. അതായത് ഡിബഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? ക്വാർട്ടർലി ആണ് പേ ചെയ്യാറ്. ആർക്ക് അവിടെ ഡിബഞ്ചർ ഉള്ളത്? ഇവർക്ക്. ആ ഡിബഞ്ചറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാ നോക്കുക? 4000 ഇൻറ്റു 4000. 1 മിനിറ്റ്. 4000 ഇൻറ്റു എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ? 10%. അപ്പൊ 400. ബട്ട് അത് ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പെൻഡിങ് ആണ്, പെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം വേണം. അതിവിടെ ഇല്ല. അതിനർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഡിബഞ്ചറിന്റെ 60% ഇവർക്കുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റ് H ലിമിറ്റഡിനും വേണം. അത് ഈ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അത് തിരുത്തണം. റെഡി? സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ആ എമൗണ്ട് എന്ന് നോക്കണം. 4000ന്റെ 10%.
ഇതൊരു കൊല്ലത്തേക്ക്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4. അപ്പം 100 രൂപ കിട്ടും. ആ 100 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാണിക്കണം? ആദ്യം 100 കാണിക്കുക. ആദ്യം 100 കാണിക്കുക. ഇനി ഇനി അത് അവരുടേത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എൻട്രി എന്താ? പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ നെറ്റ് എൻട്രി ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ 100 ഇത് സബ്സിഡറി കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി അവർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാബിലിറ്റിയും കാണിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കുറക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങള് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എവിടെയാ ചെയ്യുക? സ്റ്റെപ്പ് 3യിലെ പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു കുട്ടി പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടില്ല, സ്ട്രൈറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ബോധം വേണം, ഈ 10,000-ൽ നിന്ന് 100 കുറച്ചാലും മതി. കാരണം ഇത് മിഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പ്രീയിൽ നിന്ന് കുറച്ച അതേ ഇമ്പാക്ട് തന്നെയാണ് വരിക. അല്ല സോറി, പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച അതേ ഇമ്പാക്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് 3യിൽ നിന്ന് 100 കുറക്കണം. റെഡി? ഇൻട്രസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന്. റെഡി? അത് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. നേരിട്ട് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽസിലെ ഈ 10,000-ൽ നിന്ന് 100 കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. റെഡി? സ്റ്റിൽ ടാലി ആവും. പിന്നെ എന്ത് കാണിക്കണം? ഷോ എ ലാബിലിറ്റി കാണിക്കുക. എത്രയാ? 100. റെഡി? നൗ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതിന്റെ 60% ആർക്ക് കിട്ടും? പാരന്റിന് കിട്ടും. അപ്പൊ എച്ച് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബുക്കില് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അവരുടെ പി ആൻഡ് എൽ, അതായത് ഇതിനോട് കൂടെ ഒരു 60 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 3യിൽ റിസർവ്സ് ഓഫ് പാരന്റ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനോട് കൂടെ ഒരു 60 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഒപ്പം ഒരു അസറ്റിൽ 60. പക്ഷേ ഈ 60-ഉം ഈ 100-ലെ ഈ 60-ഉം കോമൺ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീബിൾ 60 എഴുതി -60 0 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണിക്കേണ്ട, കാരണം കോമൺ ഐറ്റം ആണ്. എന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് 100 എന്ന് കാണിച്ചില്ലേ, അതിൽ 60 കുറച്ചാൽ 40 അവിടെ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലായില്ല വെച്ചോളൂ. എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലായില്ല, ആ കുട്ടി ഇത് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും സ്റ്റിൽ they'll get, because NCA-നെ ബാധിക്കില്ല, ഗുഡ്വില്ലിനെ ബാധിക്കില്ല. റെഡി? കൺസോളിഡേറ്റഡ് റിസർവ്സിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ടാലിഡ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് they will lose 1 or 2 മാർക്സ്. റെഡി? ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ കൺസോളിഡേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത മാരത്തോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനു പുറമെ ഈ പോയിന്റ് ജി മാത്രമാണ് ഒന്ന് അഡീഷണലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഹിഡൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഡിബഞ്ചർ. പക്ഷെ അത് രണ്ടും കുട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ല, മറന്നു എങ്കിലും സ്റ്റിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? പെർഫെക്റ്റ്ലി ടാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റെഡി? ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. റെഡി? സോ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ്? എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ്, കൺസോളിഡേഷനിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? റെഡി? ഇനി 7A, ദാറ്റ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു എക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ്. റെഡി? എക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡിലെ ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി മെറ്റീരിയലൊന്നും ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ല. പിന്നെ FM-ലോ അല്ലെങ്കിൽ SPM-ലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോർമലി ഇവയല്ല ഇവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, സോറി, നോപാറ്റ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ്? നോപാറ്റ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അതിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം, മൈനസ് അതിലെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ, നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അസറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കുറക്കാണ്. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ briefly explain in the various categories of capital as mentioned in the integrated reporting
ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ IARC. അതായത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിലെ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അതിലെ ക്യാപിറ്റൽ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ, സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലേ മക്കളെ, അതാണിത്. റെഡി? ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വരിക. തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത് ഡിസ്കസ് എ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി. പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ റോള് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ PAC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റോൾ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് PAC. റെഡി? അച്ചട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പല തവണ അവർ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിച്ചതുമാണ്. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യാ, ഇതാണ് അടുത്തതും how was a GASAP was constituted, its structure. റെഡി? അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. റെഡി? ആക്ച്വലി ഇത് എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം, അതായത് ഗസാബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയയില്ലേ മക്കളെ, അതിൽ ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലേ മക്കളെ, അതിൽ ഈ 16 അംഗ അത് അതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് മിനിസ്റ്റേഴ്സിലെ ഹെഡ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് തിയറി വന്നത്. റെഡി? സോ യാ, അങ്ങനെ 10 മാർക്ക് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. റെഡി? അതൊക്കെ നോർമലി എല്ലാ തവണയും വരുന്ന പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. പാറ്റേണിൽ ആ ഒരു സൈഡിലൊന്നും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സെയിലിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. 90% ഉണ്ട്. 10,80,000 നെറ്റ് അസറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ് ഇതുണ്ട്. 50% സോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അല്ല, CMAയുടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ 10. റെഡി? അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച MCQ 63 മക്കളെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമാണത്. ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ 10 വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 1 മിനിറ്റ്. ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ 10 അല്ല, സോറി, ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ 11, പേജ് നമ്പർ ICMAIയുടെ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 311. സ്റ്റെപ്പ് സൈഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് പല തവണയായിട്ട് അവർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട്. റെഡി? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. റെഡി? അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതിൽ ഇത്തവണ അവർ കൊടുത്ത പാറ്റേൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. കൺസോൾട്ടേഷനിൽ 14 മാർക്കിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് വീണ്ടും ഒരു 14 മാർക്ക്, പക്ഷെ അതൊരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലസ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഒരു 4 മാർക്ക്, പിന്നെ MCQ. റെഡി? അപ്പോൾ പിന്നെ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്ന് 2 14 മാർക്ക് പ്ലസ് ഈ 4 മാർക്ക് പ്ലസ് 2-3 MCQ തോന്നുന്നുണ്ട്, 4 മാർക്കും കൂടെ പ്ലസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ 7 മാർക്ക്. ഏകദേശം നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കാം, 28, 32, 36, ഏകദേശം 43 മാർക്കിന് കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്ലസ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ഷെയർ വാല്യൂഷനിൽ ഒരു 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ തിയറി ആയിട്ട് ഒരു 10-17 മാർക്ക് തിയറി. പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇവ ഒരു 7 പൊതുവെ വരുന്ന പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവർ കുട്ടികളെ ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച PPU ഇംപയർമെന്റും ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യസിൽ നിന്നില്ല, ഇന്ത്യസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഉള്ളത്. റെഡി? പക്ഷെ അത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ ഈസി ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. റെഡി? നൗ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വീഡിയോ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടോട്ടൽ അനാലിസിസ്. സോ അതിൽ MCQs എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈസി ആൻഡ് ഡിറ്റോ MCQ മാരത്തോണിലും ചെയ്ത 30 മാർക്കിൽ 20-22 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റെഡി? ബാക്കി ഒരു 6 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു 20 മാർക്കിന് ഈസി ആണ്. റെഡി? അതിൽ ഒരു 6 മാർക്കിൻ്റെത് എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ അല്ല, എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ 20 മാർക്കാണ്. പിന്നെ 6 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ബട്ട് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ 4 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വലി എന്തുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ ചോദിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ റെഫറൻസ് അടക്കം പറഞ്ഞതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2B, 3A, അതുപോലെ തന്നെ 6. റെഡി? ആൻഡ് അതുപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ
ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിലെ സോറി 1 മിനിറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് കൺസോൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ പലതവണ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. റെഡി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിൽ 14 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, കൺസോൾട്ടേഷൻ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ. അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും വലിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. റെഡി, പക്ഷേ ഞാൻ അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിറ്റോയിലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. റെഡി, ദെൻ ഇൻഡേസ് 12 നമ്മൾ ചോദിച്ച 2A ക്വസ്റ്റ്യനും ഓൾമോസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് അതിൽ സെയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഷെയർ വാല്യൂഷനും എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഈസിയാണ് അത്. റെഡി, ഈസിയാണ് ഷെയർ വാല്യൂഷൻ ഇൻ മൈ ഡെഫിനിഷൻ. റെഡി, ബട്ട് അത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിറ്റോയിലാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ തിയറി എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ ചോദിച്ചത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് IR ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് സെയിലും എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ ആണ്. റെഡി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ എക്സാക്ട് ഡിറ്റോ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ 2 ഇൻഡേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റെഡി, പിന്നെ ന്യൂ ഫീൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഇവയും ഒരു ന്യൂ ഫീൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റെഡി, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോയ്സ് ഏതെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. റെഡി, എന്തായാലും ഒരു 93 മാർക്കിന് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിക്ക് സുഖമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബാക്കി ഒരു 7 മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റിൽ എല്ലാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, എല്ലാ ലോട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. റെഡി, സോ വാട്ട് ഇസ് മൈ ടോട്ടൽ അനാലിസിസ് ഫ്രം മൈ സൈഡ്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത ഏരിയയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇത് ഈസി ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. റെഡി, വിത്ത് പ്രൂഫ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കാം, ക്ലിയർ, നോക്കാം. ഈസി ആൻഡ് ഡിറ്റോ, MCQയിൽ 20 ഈസി ആൻഡ് ഡിറ്റോ ആണ്. ദെൻ ബട്ട് ഒരു മോഡറേറ്റ് ഒരു 6 മാർക്ക് അതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല, 6 മാർക്ക്. പിന്നെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ആസ് പെർ മൈ കൊമെന്റ്സ് ഐ വിൽ സേ 30 മാർക്കിൽ ഇതാണ് MCQ. ഇനി 1 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവില് ഡിറ്റോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നത് ഏകദേശം 56 മാർക്കിന് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആ 56 അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 128 നമ്മുടെ കണക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിറ്റോ, 1-2 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതല്ല, പക്ഷെ ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റെഡി, ബട്ട് ഞാനത് മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടഫായിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇവ ആൻഡ് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, അത് കുട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 128ൽ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് ലീവ് ചെയ്യാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അറിയില്ല. റെഡി, ഇൻ മൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൽ നോക്കൂ, 76 മാർക്കിന് നമ്മൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റെഡി, അത് നിങ്ങൾക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ വാല്യൂഷൻ അടക്കം, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടക്കം ഡിറ്റോ അല്ലെങ്കിലും ഈസി അല്ലേ മക്കളെ? നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സാംസ് ഹോളിലെ പ്രഷറിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഐ സേ ദിസ് ഈസ് ഈസി, but I'm not saying easy, but it is not a moderate, but it is more than moderate അങ്ങനെ പറയാം. കാരണം 80 മാർക്കിനപ്പുറം ഡിറ്റോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഈസി എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് 80 മാർക്കിന് പിന്നെ ഇതില് ഒരു 4 മാർക്കും കൂടെ ഈസി ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഏതായാലും ഒരു ഫാക്കൽറ്റി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈസിയാണ് പേപ്പർ. പക്ഷെ സ്റ്റുഡന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്നാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ മോഡറേറ്റ് പേപ്പർ ആണ്. ക്ലിയർ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റെഡി, സോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഓവർ നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയവർക്ക് ഇത് സൂപ്പർ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും മോഡറേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ എക്സാം ഉള്ള പ്രഷറും അത് സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാ വന്നത് എന്നറിയില്ലല്ലോ. റെഡി, അപ്പോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടഫ് ആവാം. റെഡി, സോ എന്തായാലും ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസർ കീ ആൻഡ് വരണമെങ്കിൽ ഐസെമയുടെ ആൻസർ കീ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷനും ചെയ്യാം. റെഡി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ
ചെയ്യാൻ ഉള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അവസാനമാണ്. റെഡി, അതായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഇഷ്യൂസ് വരണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം. ഈ രീതിയിലാണെങ്കിലും കമന്റ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സൈനിങ് ഓഫ്. സി എ റംഷാദ് ഹിയർ. ബൈ ബൈ.